नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। महाम्बोधस्तीरे कनकरुचि रे नीलशिखरे बसन् प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवा बसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरि ओम गुरु गोविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर ए भागवत पठन और प्रवचनर पावन परिसर को आपण मान स्वागत जनाऊँ। आमे माने ए पर्यंत परमशास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर षष्ठ अध्याय पाठ करुथिले। सेथिरु किछि अवशिष्टांश रही जाइछि, ताकू आज पाठ करिबा। तेबे ये जो भागवत आमे प्रत्यह पाठ करूचे तार मूल्य किछि अछि ना नाही? निश्चित भाव में रही। कहीं ना भागवत ये होउचंदी भाव ज्ञान वैराग्य और तत्वर खଣି। ये सब दे थांती मनीष को भाव दे थांती, भक्ति भाव दे थांती एवं ज्ञान दे थांती एवं वैराग्य। ए संसार रे जेहेतु सब जिनस होची क्षणस्थायी, आपनकर धन यौवन जन सब किसी क्षणस्थायी। तेणु आमे संसार रे समस्ते होचे अल्प समय पे घर भड़ा नहीं लोक। जितेबले घर मालिक चाहिए आमको बाहर करद। तेणु ये होची वैराग्य तत्वर कथा, एतिकी बुझिबा दरकार। तेबे जो मोर जड़े व्यवसायी बंधु से भागवत बही रखी था, भागवत बहीटी रखी था, से ताकू भारी भक्तिर सहित रखी था। किंतु थरे मु पचारे अच्छा किसी प्रत्यह भागवत पढ़ा हो तो ना नाई भाई पढ़ाई पारूनी। मुझे आउ ताकू ताहले अन्य कोठु टिके श्रवण करुचंदी ना नाई काई समय मु तो व्यस्त सब बेले रहिली। आज सकाळे संजे सब बेले व्यस्त। ए व्यवसाय कथा तुम्हें भाई जानी न, व्यवसाय रे सब बेले टेंशन। तेणु आ केतेबेले समय हला जे पढ़ी। मुझे देखंतु समस्या तो सब बेले हबो। प्रतिदिन सकाळ आमे उठिले प्रत्येक व्यक्तिर जीवन में गोटे समस्या देखा देथिबो। एटा करिवि कि नाही, एटा केतेबेले करिवि, कौन करिवि, किमिति एको ए कामटी की सारिबि, एई भली समस्तक सामना रे गोटे समस्या सृष्टि होता है। आपण कुआडे जांतु कि घरे थांतु कि बगीचा को जांतु कि कौनसी कार्यालय को जांतु, सबु बेले किछि ना किछि हमको करिया पड़िबो एवं से कार्यटी किमिति सुरुखुरु रे संपन्न हबो समस्तंगर से चिंता। अवश्य को अलसुआ जदि किछि करू नाही से अलगा जिनिस, किंतु प्राय 95-97 भाग लोक समस्ते किछि ना किछि काम करूचंदी एवं समस्यार सम्मुखीन होचंदी। तेणु जदि समस्या रे आमे पड़ी जिबा, भगवान को भूली जिबा, ताहेले से समस्याटी आहुरी अधिक दृढ़तर हो। यही समस्या कथा कहू कहू गोटे कहानी मन पड़ जाउची। जेमती जड़े राजांकर 3 पुअंकर जो समस्या सृष्टि होता से संपर्क में गोटे कहानी आपण मानू कहूची एवं से समस्याटी किपरि समाधान हैला ताहा मध्य बुझिबार अछि एवं या भितर साधारण भाव कथा बुझिबा एवं तत्व कथा मध्य बुझिबा। तेबे जड़े राजांकर 3टी पुओ थिले।
ରାଜା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ତିନି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅଛିଣ୍ଡା ଗଣିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। କାରଣ ରାଜା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାତକ ଥିଲେ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ୱିଲ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେତିକି ମୋର ଘୋଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ତାର ଅଧା ଅଂଶ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ପାଇବ, ତାପରେ 1/4 ଅଂଶ ମୋର ମଝିଆ ପୁଅ ପାଇବ ଏବଂ 1/5 ଅଂଶ ସାନ ପୁଅ ପାଇବ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କାହାର କେତେ ରୁଚି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଘୋଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପା ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସେ କଥା ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘୋଡ଼ା ବଣ୍ଟନ କଥା ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଗୋଟିଏ ଅଛିଣ୍ଡା ଗଣିତ ଥିଲା। କାରଣ ଘୋଡ଼ା ଥିଲେ 19ଟି ଘୋଡ଼ାର ଅଧା ବଡ଼ ପୁଅ ପାଇବେ। ସେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାକୁ ତ ଅଧା କରି ହେଉନି, ପୁଣି 1/4 ପାଇବେ ସାନ ପୁଅ, 1/5 ପାଇବେ ମଝିଆ ପୁଅ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟି କରିଗଲେ ତାକୁ ବୁଝିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହେଲା, ତାକୁ ଜମା ଭାଗ କରି ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜକୁମାରମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବା ଗଣିତ ଭଲ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେମିତି ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଲେ ଯେ କେହି ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅସମାଧିତ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ କିଏ ଆସି ଟିକେ ସମସ୍ୟାଟି ଆମର ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ମାସେ 2 ମାସ ଗଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ ସେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସି ବହୁ ଦୂରରୁ ସେ ଆସି ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 19ଟି ଘୋଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମ ବାପା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଅଧା ଅଂଶ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଇବ, 1/4 ଅଂଶ ମଝିଆ ପୁଅ ପାଇବ ଏବଂ 1/5 ଅଂଶ ସାନ ପୁଅ ପାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାଟିରେ ମୁଁ ବସିକିରି ଆସିଛି ଏଠି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘୋଡ଼ା କାହିଁକି ନେବୁ, ଆମ ବାପା ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଘୋଡ଼ାରୁ ଆମେ ଆମର ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଇଏ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲି, ପୁଣି ମୋ ଘୋଡ଼ା ମୁଁ ନେଇଯିବି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧାର ଦେଲି। ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ତୁମର ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲେ? ନା 20 ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, 20 ଘୋଡ଼ାର ଅଧା ଅଂଶ ବଡ଼ ପୁଅ ନିଅନ୍ତୁ। 20 ଘୋଡ଼ାର ଅଧା ହେଲେ 10ଟି ଘୋଡ଼ା ବଡ଼ ପୁଅ ପାଇଗଲେ। ତାପରେ 1/4 ନେବେ ମଝିଆ ପୁଅ। 1/4 ହେଲେ 20ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼ାର 1/4, ମାନେ ସେଇ 20 ଘୋଡ଼ାର 1/4 ହେଉଛି 5 ଘୋଡ଼ା। 5 ଘୋଡ଼ା ନେଇଗଲେ ମଝିଆ ପୁଅ ଏବଂ 1/5 ନେବେ ସାନ ପୁଅ। ତେବେ 20ର 1/5 ହେଉଛି 4 ଘୋଡ଼ା ନେଇଗଲେ ସାନ ପୁଅ। ତେବେ ବଡ଼ ପୁଅ ନେଲେ 10, ମଝିଆ ପୁଅ ନେଲେ 5, ସାନ ପୁଅ ନେଲେ 4। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ 19ଟି ଘୋଡ଼ା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବାପା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଥିଲେ ସେ ନିୟମଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟିକ ଘୋଡ଼ା ଇଏ ମିଶାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଟି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଗଲା। କାରଣ 19ଟି ଘୋଡ଼ା 10, 5, 15, 4, 19 ଏଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଇଏ ପାଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ସେ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଯେ ସମାଧାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ବିଦାୟ କଲେ। ତାହେଲେ ଏ ଗଳ୍ପ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ଗଳ୍ପ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟହ
ଅନେକ ଅସମାଧିତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଏଟା କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନ କରିବି ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଆସି ମିଶିଗଲା ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏଠି କାମ ଦେଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣି ଆମ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେ ସମସ୍ୟାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଥିବା ଏଇଟା କେମିତି କରିବି କ'ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ୟାଟି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭାବ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣାବଳୀ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଗବତ ଶୁଣିବା, ଗୀତା ଟିକେ ପଢ଼ିବା ବା ଗୀତା ଟିକେ ଶୁଣିବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ସମୟ, ଦିନଟା ତ ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ ଆମେ ଯଦି 10-15 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ସମୟ ଦିନକୁ ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦେବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଜୀବନ ପଥ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରିବା 4ର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୀରଭଦ୍ର ନାମକ ଏକ ଦୈତ୍ୟ ବା ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବାହାର କରିଥିବା ଗୋଟେ ରୁଦ୍ର ରୂପକୁ ଦକ୍ଷଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଦକ୍ଷଙ୍କର ଯେତେ ମୁନି ଋଷି ଥିଲେ, ଯେତେ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କଲେ। ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଭୃଗୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଦକ୍ଷଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ତଳେ ପକାଇଦେଲେ ଏବଂ ଭୃଗୁଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଆଖିକି ଫୁଟେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଶିବଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ନିନ୍ଦା କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ। କାରଣ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତା'ର ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଅପମାନିତ କରିବା, ଏଭଳି କୌଣସି ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୃଗୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଶିବଙ୍କୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, ଅପମାନିତ କଲେ ଏବଂ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ତେଣୁ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳ ସେ ଭୋଗିଲେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ଅସତ୍ କର୍ମ କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ଅବଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ସେ ନ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ପାଠ କରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ପରବଶ ହୋଇ କୈଳାସକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେହର ମନୁଙ୍କର ମନୁ ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କ କାମଧେନୁ, ଜାଣିଲେ ସେ ନୀଳ ଲୋହିତ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଚରଣେ ପତିତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ସୁର ଅସୁର ନାୟକ ଚରଣେ ନତ ସର୍ବଲୋକ,
ता देखी व्यग्र होई हर, न मिले ब्रह्मार पयर, जे रूपे कश्यप चरण, वंदन कले से बामन, नारद आदि सिद्धगण, वंदिले ब्रह्मार चरण, स्वभावे मंद मंद हसी, अमृत वाक्ये मन तोषी, ब्रह्मा कहन्ति कर जोड़ी, चरणे पुनः पुनः पड़ी। तेबे जेतेबेले भगवान शंकर देखिले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा एवं समस्त देवदेवी माने समस्त देवता माने आसी तांकर पाद तले पड़िचंती, सेतेबेले से टिके संकोच अनुभव कले। कारण ब्रह्मा तो ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता, से मध्य तांकर पिता सदृश, तेणु से ब्रह्मा को सांगे सांगे उठे देले एवं ब्रह्मा पाद तले निजे भगवान शंकर मस्तक तांकर स्थापन कले, तांको प्रणाम कले। तेबे एई समय रे ब्रह्मा मध्य से सृष्टिकर्ता हेले कौन हब, भगवान शंकर जो अपमान ज्वाला रे जर्जरित होइथिले तांको तो शांत करिया पड़िबो, तेणु से सेथिपई तांको भक्ति तांको निवेदन करथिले। एहा सहित से मध्य मिष्ट भाव रे शंकर सहित कथा हेले। स्वभावे मंद मंद हसी, अमृत वाक्ये मन तोषी, ब्रह्मा कहन्ति कर जोड़ी, चरणे पुनः पुनः पड़ी। तेणु ब्रह्मा कौन कहले, ब्रह्मावाच तू नाथ जगत ईश्वर, जगत तोर खेल घर, तू ए जगत बीज जोनी, सृष्टि संहारु माया घेनी, तू नाथ जगत ईश्वर, निर्लेप ब्रह्म निराकार, तू शिव शक्ति रूप धरु, संसारे खेल घर करू, सर्जी पालिण करु अंत, ए विश्व उर्न नाभिवत, धर्मार्थ काम जहु क्षरे, जे यज्ञ धेनु रूप धरे, तू ताहा सर्जिछु जगते, संसार भ्रमण निमन्ते, से माया संसार बंधने, जंत्रित होई महाजने। तेणु ब्रह्मा शंकर को कहिचंदी, हे भगवान शंकर आपण होउचंदी ध्वंसकर्ता संहारकर्ता एवं आपण ए सृष्टिर तैयारी मध्य आपणकर अवदान अछि। तेणु आपण को जदि से चिन्ह पारिला नाही तेबे एते क्रोध आपण काहे करूचंदी, टिके शांत हो जातु। कहीं ना दक्ष तार अहंकार देखला जे मु ससुर, किंतु से जानी पारिला नहीं देव देव महादेव केते शक्तिधर, एवं से भाविला ये शांत सदाशिव इनको मु अवज्ञा कले चलिबो, किंतु से आज अवज्ञा करी तार पराभव पाइछि। तेणु पुणी ब्रह्मा कहले कल्पन्ति नाना कर्म विधि, तुझे सकल फल सिद्धि। तेणु आपण होचंदी आशुतोष, आपण को जीए जहाँ कल्पना करी मागे आपण सिद्ध करिथांती। तुझे अनादि आदि मूल, मंगल क्रिया कर्म फल, अमंगल कुतम हेउ, धर्म तु सदा काले बहु, तू नाथ सर्व फल देउ, तोर महिमा के बा कहू, जे बा अशुभ कर्म करे, नरके पड़े सेहु घोरे, जे साधु जन कर्म करी, भावे प्रभावे मोद भरी, से फल तोते समर्पन्ति,
ମାୟା ପଟଳୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି, ଯେ ଲୋଭ ବସେ ତାହା ଚିନ୍ତି, ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି, ସେ କାହିଁ ସମ୍ପାଦିବେ ତୋତେ, ଏଣୁ ଭ୍ରମନ୍ତି ଏ ଜଗତେ, ଯେ ଭେଦଦର୍ଶୀ ଦୁଷ୍ଟାଶୟ, କେବଳ କର୍ମରତ ପ୍ରାୟ, ପରର ଉଦୟେ ସର୍ବଥା, ଯାହାର ହୃଦୟରେ ବ୍ୟଥା, ସର୍ବଦା ବୋଲି ଦୁଷ୍ଟ କଥା, ଦିଅଇ ପର ମର୍ମେ ବ୍ୟଥା। ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟିଏ ତତ୍ଵର କଥା କହିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ଭେଦଦର୍ଶୀ ଦୁଷ୍ଟାଶୟ, କେବଳ କର୍ମରତ ପ୍ରାୟ, ପରର ଉଦୟେ ସର୍ବଥା, ଯାହାର ହୃଦୟରେ ବ୍ୟଥା। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଉନ୍ନତି କଲେ, ସେ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କଲେ, ଗୋଟେ 3 ମହଲା କୋଠାଟିଏ ସେ କଲେ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହିଂସା କଲେ, ଈର୍ଷା କଲେ। ହଁ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା କିବା ଲୋକ, ଇଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କୋଠାଟେ କରିଦେବା, ଏଇଟା କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି, ଇଏ ଦେଖିବ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ୟାର ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ହିଂସା ଈର୍ଷା ଭାବ ଯିଏ ରଖେ, ତାକୁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟି ଦେଖିଲେ, ଯେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ହିଂସା କଲେ, ଈର୍ଷା କଲେ, ତେବେ ସେ ଫଳ ପାଇଲେ ନା ନାହିଁ? ତେବେ ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ କୋଠାଟିଏ ସେ ତାଙ୍କର ତିଆରି କଲେ ରହିବେ ବୋଲି, ଅନ୍ୟମାନେ ହିଂସା କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ ବା ହିଂସା ଈର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କୋଠାଟି କରିছে? ସେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି, କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସମ୍ପତ୍ତି କି ରଖି ସେ କୋଠାଟିଏ ତାଙ୍କର କଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବରଂ ଖୁସି ହେବା କଥା ଯେ ଯାହା ହେଉ ଆମର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କୋଠାଟିଏ କଲେ, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆପଣ କହିବେ ଛେ ଏଇଟା, ଏଇ ଦେଖ କାଲି ବୁଲୁଥିଲା, ଆଜି ଏଡ଼େ ବଡ଼ କୋଠା କରିଦେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଂସା କରିବା, ଈର୍ଷା କରିବା, ବା ଆପଣ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏସବୁ ହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ କୋଠାଟି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଈର୍ଷା ଜାତ ହୁଏ, ହିଂସା ଜାତ ହୁଏ, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ପରର ଉଦୟେ ସର୍ବଥା, ଯାହାର ହୃଦୟରେ ବ୍ୟଥା। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଯିଏ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଚାକିରି କଲେ, ଆମେ ଚାକିରି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନା, ସେ ଚାକିରି କଲେ, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ କରି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯିଏ ଏଭଳି କରେ ତାର ଏକେ ତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ପର କଥା ଭାବି ଭାବି, ଏଣେ ନିଜ ଉନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଦୌ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ହିଂସା ଈର୍ଷା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ଯାହାର ହୃଦୟରେ ବ୍ୟଥା, ସର୍ବଦା ବୋଲି ଦୁଷ୍ଟ କଥା, ଦିଅଇ ପର ମର୍ମେ ବ୍ୟଥା, ଯେ ପଦ୍ମ। ତେଣୁ ଯିଏ ତାର ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ସହି ନ ପାରି ତାକୁ ବ୍ୟଥା ଦିଏ, ତାକୁ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯେ ପଦ୍ମନାଭର ମାୟାରେ ମୋହିତ ଭେଦ ଜ୍ଞାନୀ ନରେ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଧୁଜନ କରନ୍ତି ଦୟା ପ୍ରକାଶନ। ତେଣୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସା କରେ, ଈର୍ଷା କରେ, କାହାର ଉନ୍ନତି ସହିପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଛାଡ଼, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ନିଜର କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ। ତାହାର ଦୟା ତ ଉଚିତ, ଯେ ବା ସ୍ୱଧର୍ମ ଅନୁଗତ, ତୁହିତ ଯଜ୍ଞ ଫଳଦାତା, ସକଳ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଭୋକ୍ତା, କୁତ୍ସିତ
କୁତ୍ସିତ ଯଜ୍ଞକାରୀମାନ ନ କଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାଗଦାନ ତୋତେ ନ ଜାଣି ପ୍ରଜାପତି ଦୁର୍ଗତି ଲଭିଲା ଦୁର୍ମତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ସେ ଏଠି ନିଜର ବୋଲି ଆପଣେଇ ନେଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଏଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନେଇଛି ଯେ ନା ଶିବଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞଫଳ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ହବିର ଭାଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆରେ ଶିବ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଯଜ୍ଞ ଭକ୍ତା, ତାହେଲେ ଶିବଙ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ଦୂରେଇ ଦେବ ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ସଫଳ ହେବ କିଭଳି? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କୁତ୍ସିତ ଯଜ୍ଞକାରୀମାନେ, ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା କୁତ୍ସିତ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା, ନ କଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାଗଦାନ ତୋତେ ନ ଜାଣି ପ୍ରଜାପତି ଦୁର୍ଗତି ଲଭିଲା ଦୁର୍ମତି। ତେଣୁ ସେ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଦୁର୍ଗତି ଲଭିଲା, ସେ ଦୁର୍ମତି, ତାର ମନ ଯେହେତୁ ଖରାପ ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ଗତି ଲଭିଲା। ତେଣୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଅସମ୍ମାନ କରେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରେ, ହିଂସା କରେ, ଅସମ୍ମାନ କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଏ। ଏ କଥା ଭାଗବତ ଜଣେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାଗବତ ଆମକୁ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲିବାର ବାଟ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ଭକତି ହୃଦେ ଧର ଏହାକୁ ପ୍ରତିକାର କର, ଏ ପୁଣି ଯଜ୍ଞଶାଳେ ମଲା ସଂସାର ଯଶ ତୋର ହିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କାମ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଥିଲେ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି, ଏବଂ ଯିଏ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେବ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦ୍ରୋହୀ ହେବ, ଏଭଳି କଥା ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମୋହର ବୋଲ କର ଏହାର ଯଜ୍ଞ ତୁ ଧର, ଏ ଯଜ୍ଞେ ତୋ ଭାଗ ନ ଦେଲେ ଏଣୁ ଏ ଜୀବ ଥାଉ ମଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଯଜ୍ଞର ଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ହେଇ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମରିଗଲେ। ଏହାଙ୍କୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଉଚିତ ଯେଣୁ ନିନ୍ଦିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଏବେ ତୁ ଏହାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଏବେ ତୁ ଏହାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଭୃଗୁକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ଦିଅ, ଭୃଗୁର ଦାଢ଼ି ଏବେ ରୋପ, ପୁଷାର ଦନ୍ତ ପାଟି ସ୍ଥାପ, ତୋ ସୈନ୍ୟ ଶସ୍ତ୍ର ବରଷଣ, ଭୟେ ଭାଜିଲେ ଦେବଗଣ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହେ ଦେବଦେବ ଶଙ୍କର, ଆପଣ ତ ଆଶୁତୋଷ, ଆପଣ ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷକୁ ମାରିଦେଲେ, ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଟିକେ ଦୟାକରି ତାକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭୃଗୁକୁ, ସେ ତ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ଦେବଗୁରୁ, ଅସୁରଙ୍କ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ବୋଲି ଭୃଗଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନ ରହିଲେ ପୁଣି ସେ ଦେବକୁଳ ତ ସିନା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ହେବ? ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ମୁଖର ଅବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ କର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଠିକ୍ କର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ଯେଉଁ କଟିଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଦିଅ ଠିକ୍ରେ। କାରଣ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଆ କରନ୍ତୁ। ତୋ ସୈନ୍ୟ ଶସ୍ତ୍ର ବରଷଣି, ଭୟେ ଭାଜିଲେ ଦେବଗଣି, ତୋ ତ୍ରାସେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ, ଭୁବନେ ନ ପାରିଲେ ରହି, ଋତ୍ୱିଜଗଣ ସେହି ମତ, ତାହାଙ୍କୁ ରଖ ବିଶ୍ୱନାଥ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏଠି
शिव को विश्वनाथ बोली कहते कहीं नाटी कहले कारण विश्व हूँ आपणकर आपण होचन तार मालिक तेणु यही विश्व जदि किसी दुष्ट लोक केतबेले गोटे दुष्टामी कले तांकू आपण तो दंड दे सारे दंड देला पर पुणी टिके क्षमा दियंतु कहीं ना दंडीबा शक्ति जार थाई से पुणी क्षमा आचरई तेणु जी दंड देवार शक्ति जार अच्छी से भी क्षमा करिवार शक्ति अच्छी तेणु आपण टिके क्षमा कर दियंतु यज्ञे तो रुद्र भाग से साधिबा मंत्र उपदेशे हे रुद्र निज भाग पाई यज्ञ संपूर्ण कर तू ही तेणु से कहले हे रुद्र आपणकर यज्ञ भाग आपण पाइबे एवं आपण न दबाटा हूँ बड़ असम्मान कथा तेणु आपण निश्चित भाव यज्ञर जो हबीर भाग समस्त देवता माने जिंदी पाती आपण पाइबे तेणु ए यज्ञ को आपण दयाकरी संपूर्ण कर दियंतु एमंत कही पद्मजोनी न मिले देवगण घेनी तेणु देवगण सहित ब्रह्मा पुणी थरे भगवान शंकर पाद तले पड़गले से रुद्र चरण पंकजे ब्राह्मण जगन्नाथ भजे इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यायां चतुर्थ स्कंधे रुद्रशांतरे नाम षष्ठोऽध्याय हरि ओम।